नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ जॉब्र अपडेट को। दर्शक बंधु ओडिशार जो महिला एवं भौणी मैंने केवल +2 पास करिसेंती तेबे सेमानक पई एक जॉब्र अपडेट नहीं आसी। तेबे अंगनवाड़ी तरफ अंगनवाड़ी वर्कर एवं अंगनवाड़ी हेल्पर पदवी बर्तमान नियुक्ति आसी जाइए जहाँकि फर्म मध्य पड़ुची। तेबे आपण मानकर निज निज गाँव अंगनवाड़ी जदि यही नियुक्ति बाहरी आपण मैंने आवेदन कर चाकरी करेंगे। दरमा मध्य भल रही है। एथिरे आपण मानकर कौनसी लिखित एग्जाम देवाई पड़ो ना, केवल आपण मानकर 10 क्लास और +2 मार्क बेसिस रे आपण मानकर सिलेक्शन टी हेबो। तेबे एथिपाई आपण मानकु ऑनलाइन आवेदन करने पड़ो। तेबे आसतु डिटेल्स जानिबा जे आपण मानकर गाँव में यही वैकेंसी आसी कि ना आपण मैंने केमिति चेक करेंगे। आज ना काली आपण मानकर गाँव में आसीपारे। तेबे आपण मैंने प्रथम जानियंतु जे केमिति वैकेंसी चेक करेंगे, यार इलिजिबिलिटी कौन कौन सब मागिची। बर्तमान 45,000 शिशु बाटिका नियुक्ति आसापी जाऊँगी ता विषय में आज भिडियो माध्यम आलोचना करवा और बर्तमान अंगनवाड़ी जो नियुक्ति आसी विषय में आलोचना करवा। तेबे अंगनवाड़ी वर्कर और अंगनवाड़ी हेल्पर जहाँकि +2 पास करते आपण मैंने आवेदन करेंगे। तेज जो मैंने कि शिशु सेविका बाल बाटिका आवेदन करने चाहते केवल 5म श्रेणी पास करते आप आवेदन करेंगे। और अंगनवाड़ी 1 और 2 आपर अंगनवाड़ी अच्छी और जोटा कि आप बाल बाटिका 1 और 2 कहींपारे जोटा कि बर्तमान अंगनवाड़ी सहित अच्छी और जोटा कि बाल बाटिका 3 जोटा कि बर्तमान स्कूल रही। तेज बर्तमान जो स्कूल में जो बाल बाटिका 3 रही से 45,000 शिशु सेविका बर्तमान नियुक्ति है जहाँकि यही मास शेष सुधा आपर 45,000 बड़ नियुक्ति आसापी जाऊँगी जार नोटिफिकेशन आप देखिपारे। तेज तापाई आउ एक भिडियोटी तैयारी करिबा। भिडियोटी लंग हो बर्तमान जानिबा अंगनवाड़ी नियुक्ति को नहीं जो बड़ खबरटी आसी। प्रथम आपने जानवे केमिति जे आपण मानकर गाँव में अंगनवाड़ी नियुक्ति आसी कि ना। तेज देखो आपने निज मोबाइल गूगल कि क्रोम रे AWC ओडिशा लिखि आपने सर्च ऑप्शन में क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर देखो फास्ट ऑप्शन में आपर अंगनवाड़ी एनगेजमेंट पोर्टाल आसीଯିव। तापर आपणकर आउ गोटे से सेम अंगनवाड़ी एनगेजमेंट पोर्टाल आसो। तेज जब आपने डायरेक्ट आपने वैकेंसी देखापी चाहते यही को आपने क्लिक करेंगे। देखो आपर डिस्ट्रिक्ट तापर आपने कौन करेंगे डाहाण पटे जो ये 3 डॉट अच्छी यही को आपने जी और डेस्कटॉप मोड साइड ये टच कलापर देखो डेस्कटॉप साइड गोटे अच्छी से आपको टच करने पड़ो। देखो आपर डिस्प्ले टी छोट होगा और डिस्प्ले सबकि आपको शो कर। देखो आपने बर्तमान निज एठारे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और कौन पोस्ट देखापी चाहते AWW AWH ए समस्त डिटेल देखिपारे। तेज देखो टी बैक जब करना तेज देखो अंगनवाड़ी एनगेजमेंट पोर्टाल द्वितीय वेबसाइट बर्तमान आम पाखे अच्छी। द्वितीय वेबसाइट आपने देखो यहीटा है अंगनवाड़ी प्रकृत वेबसाइट। तेज देखो जो थे प्रभाती मैडम अच्छा ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उपमुख्यमंत्री अच्छा महिला शिशु विभाग में यही अंगनवाड़ी जॉबटी जाऊँगी जार सेक्रेटरी अच्छा शुभा शर्मा एवं डायरेक्टर अच्छा ICD मनीषा बनर्जी। तेज देखो आपने बर्तमान वैकेंसी देखिए केमिति यही 3 डॉट उपर आपने क्लिक करने। देखो डाण पटे जो 3 डॉट उपर क्लिक कले तापर आसला गोटे पब्लिक लॉगिन उपर आपने जो क्लिक कले तेज देखो ये आपको पुणी से डेस्कटॉप मोड साइट ओपन करने पड़ो। देखो जो डेस्कटॉप मोड साइट ओपन कले से देखो आपर ये आसला यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड सब आपको किसी फिलअप करने पड़ो ना। तले जो व्यू एनगेजमेंट एड फॉर AWW AWH लिखा जाइए बस यहीटा को क्लिक करेंगे। क्लिक कला फल आपंकर रेड मार्क होगा। तापर देखो आपंकर सब किसी डिटेल्स आसीगला। एठारे बाँ पटे रही डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करने निज निज डिस्ट्रिक्ट को। बर्तमान कोरापुट मयूरभंज एमती आदिवासी अधुषित अंचल में बर्तमान बहुत सारा वैकेंसी आसी जमीक कि बर्तमान मयूरभंज जिले में आपको वैकेंसी देखापी चाहिए। तो देखो मयूरभंज जिला को सिलेक्ट कर बर्तमान मुझे AWWH AWW आपको सिलेक्ट करी जेकोसी गोटे आपको 2टा वैकेंसी देखापी पड़ो। गोटे अंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी आसी गोटे अंगनवाड़ी हेल्पर वैकेंसी आसी। तेज देखो मुझे बर्तमान AWH को सिलेक्ट कली तापर डाहाण पटे जो ग्रीन मार्क सर्च ऑप्शन टी अच्छी सेठारे आपको क्लिक करने पड़ो। तेज देखो बर्तमान बहुत सारा वैकेंसी आसी आपको देखई दूसरी जहाँ देखो स्टार्ट डेट आपने देखिपे 4/9/2025 अर्थात 2 दिन पूर्व यार आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो 18/9/2025 पर्यंत यार आवेदन प्रक्रिया चली आपने देखिपे। एप्लाई जदि आपने ऑनलाइन एटा आवेदन हम आपने जानते जब ऑनलाइन आवेदन करने चाहते यही आपने क्लिक करने। यही जो देखो क्लिक करेंगे आपको ID पासवर्ड एमती मांगे। तेज आप ID पासवर्ड निजे मोबाइल आपने बनई पारे ना। जदि बनई पारे भल कथा निज मोबाइल आपने आवेदन करेंगे। जदि न पारे निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाए आपने आवेदन करेंगे। हाँ तेज देखो आपने देखिपे रंगामाटिया नाम आपने शुणी अंगनवाड़ी सेंटर नाम रंगामाटिया जो आपर आखि जो आखिर तेज अंगनवाड़ी सेंटर नाम आपने देखिपे रंगामाटिया लिखा जाइए डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज
ଏବଂ ରୁରାଲ୍ ବା ଅର୍ବାନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ହେଲା ସାମାଖୁଣ୍ଟା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ରଙ୍ଗାମାଡ଼ିଆ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ହାଉସ୍ ଟୁ ଅନନ୍ତ ସିଂ ହାଉସ୍। ଏହି ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର এই অঙ্গনবাড়ি সেଣ୍ଟରটি ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି AWH ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭିଉ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଏହି ଭିଉ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ এই নোটিফিকেশনটি AWH নোটিফিকেশন 2025 ভিউ ডকুমেন্টକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ଭିଉ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ନିଆଯିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଗୋଟିଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଛି ତାହା ହେଉଛି ଲେଖାଯାଇଛି ଏତଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଯେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମାଖୁଣ୍ଟା ଅଧୀନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 2 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସହକର୍ମୀ ସହାୟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସହାୟିକା ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାଞ୍ଚଳର ଯୋଗ୍ୟ SC ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଅଛି। ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣର ଶେଷ ତାରିଖ 18/9/2025 ଦିବା 5 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନପତ୍ର କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର engagement awc.odisha.gov.in ରେ ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ତଥା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରି ତତ୍ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 7/3/2024 ଅନୁସାରେ ସହକର୍ମୀ ଚୟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ORBରେ ଉକ୍ତ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା SC ST ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଯାଉଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି ସେଠାରେ କେବଳ SC ଏବଂ ST ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କେହି ଜେନେରାଲ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଦି SC ST କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯଦି କେବଳ ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜେନେରାଲ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟର ମେନସନ୍ ନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆବେଦନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯେମିତିକି PWD SC ST ଏବଂ ବିଧବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ପାଇଥିବା ମହିଳା ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହକର୍ମୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରଙ୍ଗାମାଠିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ମହୁଲିଆ। ତେବେ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହକର୍ମୀ ନିମନ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନପତ୍ର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ନିୟମାବଳୀ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 18 ବର୍ଷରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ଗାଁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କି ନା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠାରେ ମେନସନ୍ ଥିବ ଯେ ଏହି ଘର ଠାରୁ ଏହି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟି ଅଛି ସେହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କେହି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉକ୍ତ ଗାଁରୁ ଯଦି କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନ ମିଳନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହକର୍ମୀ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା +2 ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ବିଧବା, ଅନାଥ, ନିରାଶ୍ରୟୀ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି +3 କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର B.Ed କରିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନର ମାର୍କସିଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ୱେଟେଜ୍ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଭଲ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଚୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତେବେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସରକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC ହୋଇଥିବେ, ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ, ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ, ନିରାଶ୍ରୟ, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଅସହାୟ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଗତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି।
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 5,000 ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଛି 7,500 ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଯିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ 2 ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହେବ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସଦ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। +2ରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଯଦି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ 10 କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବିଧବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କୋଡ଼ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବିକଳ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଝାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିବ ଝାଡ଼ପତ୍ରର ଯେଉଁ ନକଲ କପିଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନେ 19/9/2025 ତାରିଖ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥାଏ, ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ସେଇଠାକୁ ଯିବେ। ସେହିଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେଳ ଖାଉଛି କି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟରଟି ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଦିନ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଏନିଂ ଲେଟର ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦରମା କେତେ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଭାବରେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 5,000 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 7,500, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପଦବୀ ପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରରେ ଦେଖାଇଥିଲି କେମିତି ଦେଖିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେମିତି ଦେଖିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଲି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି AWW ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆସୁଛି AWH। ତେବେ AWWରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯାହାର ଆବେଦନର ଲାଷ୍ଟ ତାରିଖ ରହିଛି 9/9/2025 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବଳ ରିଲ୍ସରେ ହିଁ ମାତୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଜବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଆଜି ନ ଆସିଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଚାକିରି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।